You are listening to the online streaming service from Emmanuel Church, Handsworth, Birmingham, UK. Let me ask you a question this morning. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ Is there any such thing as the perfect gift? ਕੀ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੰਪੂਰਨ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ? Have you ever thought for months, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, planned for weeks, ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, got everything you can together ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ for what you would, from what you knew would be the perfect gift for someone you know? ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ, And you were so excited that you could hardly wait for them to get it. ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਦਊਂਗਾ ਉਸ ਨੂੰ। And how do you know the perfect gift when you see it? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਛਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? What makes a good gift? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛਾ ਤੋਹਫਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆ? What requirements does it have to meet? ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇ ਉਹ? Does it have to be of a certain carat weight? ਕੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? Does it need to cost a certain amount? ਇੰਨੀ ਦੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, Does it have to come from a certain store? ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਵੇ, Does it need to have a certain designer's label on it? ਉਹਦੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, Does it need to be a personalized gift? ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈਗਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ? And who is it that decides that this is the perfect gift? ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਅੱਛਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਲਈ? Is it the giver or the receiver? ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਦੇਣ ਵਾਲਾ? Christmas is approaching ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, and it's only about 6 days from now. 6 ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣ ਨੂੰ। And we're at the time of year ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, where so many of us are just rushing around ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, trying to find that perfect and good gift for our loved ones. ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। And you know, the desire to buy gifts is often motivated by love, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਹਫਾ ਖਰੀਦਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, and at other times it's driven by a duty. ਕਈ ਦਫਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। And some people are simply adding to their debts, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ, adding to their debts by buying so many presents. ਇੰਨੇ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। And why do they do this? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? Because the stores convince us to buy the most expensive presents, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ ਦੇਣ ਦੇ the ਲਈ, most prettiest and the most creative gift. ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਖਰੀਦੋ। And parents are pressured. ਮਾਂ ਬਾਪ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ, They're pressured to keep up with other parents when it comes to buying gifts for their ਮਾਂ ਬਾਪ kids. ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂ। But why? ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ? Why are so many people doing this? ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ? Why are so many of us being carried away with buying presents and gifts? ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈਏ। When we think about it, ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ, it's not hard to see all the good gifts that God has given to us. ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਤੋਹਫੇ ਵਰਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। Gifts that have no price tag on them. ਉਹ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, Gifts that have no designer label on them. ਕੋਈ ਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। Why? ਕਿਉਂ? Because God is a giver. ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। And His word reminds us ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦਾ, in James chapter 1 verse 17, ਯਾਕੂਬ 1:17 ਵਿੱਚ it tells us, ਕੀ ਲਿਖਿਆ? it says, every good gift and every perfect gift is from above ਹਰੇਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸੰਪੂਰਨ ਵਰਦਾਨ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ, and comes down from the Father of lights, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਇਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, with whom there is no variation or shadow of ਜਿਸ turning. ਦੇ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ। The Bible tells us ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ that God gives sun and rain on the just and the unjust. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੀਂਹ ਔਰ ਸੂਰਜ ਰਾਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਰਾਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। That God gives life and breath to all living creatures. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈਗਾ ਹਰੇਕ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਨੂੰ। And God continues to give us all wonderful gifts in many ਪਰਮੇਸ਼ਰ ways. ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਨਿਯਮਤਾਂ, ਅੱਛੇ ਤੋਹਫੇ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈਗਾ। We are all truly blessed people. ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਬਰਕਤ ਪਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। But sometimes, you know what, we lose sight of this fact. ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। The fact that you have a fridge filled with food, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰਿਜ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, that you have taps with free flowing water,
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈਗਾ, that you have essential heating to keep you warm. ਗਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੈਂਟੀਟੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਘੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। These are just some of the few blessings that we have. ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। And recently I read an interesting article on my phone, ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ, and this further points out this truth. ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ। If you just own one Bible, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈਗੀ ਨਾ, you are more than blessed. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। 1/3 of the world doesn't even have access to one Bible. ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋਚੋ, If you woke up this morning ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਆ, with more health than illness, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ, then brothers and sisters, you are more blessed than the million people who will not survive this week. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕੀ ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋਗੇ। And if you attend a church meeting, ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ just as you have this morning, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਅੱਜ, without any fear of harassment, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੂਗਾ, without any fear of being arrested or being tortured, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਕੇ ਸਤਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁੱਟੂ ਮਾਰੂਗਾ ਨਹੀਂ, then you are blessed. ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈਗੇ ਆ। As in every day, an estimated 13 Christians are killed because of their faith. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 13 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਰ ਰੋਜ਼। And around 12 Christians every day are either arrested or in prison. 12 ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। Brothers and sisters, ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, God's greatest gift to us all ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਰਦਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? is often overlooked at Christmas time. ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ। And this year, ਇਸ ਸਾਲ just like every year, ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗਰ millions of people, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕੀ, both children and adults, ਬੱਚੇ ਔਰ ਵੱਡੇ, will open with gifts. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੋਹਫੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ। And you know something? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, Some won't fit, ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਮੇਚ ਨਹੀਂ ਆਉਗੇ, some will be the wrong color, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ, many will be returned or exchanged, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। some gifts will be passed around like chocolate boxes. ਕਈ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਵੰਡੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦੋਂ ਚਾਕਲੇਟ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। You know, as Asians, we love doing this when it comes to celebration tubs and roses. ਜਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਚਾਕਲੇਟ ਦੇਣੀਆਂ। But there's one gift that meets everybody's needs. ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। There's one gift that will never wear out, ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦਾ, that will never break or need repairing. ਨਾ ਟੁੱਟੂਗਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। That's appropriate for an adult, teenager, boy or girl. ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇ, ਜਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਵੇ। And that is the gift of Jesus Christ. ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੋਹਫਾ ਕੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ। So this morning, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ I want to talk to you about God's greatest gift. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਅੱਜ। And I want to mention why it is the greatest gift that we all can receive. ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। And what I'll do is, ਕੀ ਕਰਨਾ? I'll mention 3 reasons why Jesus Christ is the greatest gift. ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਜੀਬ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗੇ ਆ। So firstly, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, God's gift is unearned. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਹਫਾ ਪਹਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। As we read in Ephesians chapter 2, verses 8 to 9, ਇਫਸੀਆਂ 2:8-9 ਚ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, For by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not works, lest anyone should boast. क्योंकि तुमको ईमान के वसीले फजल ही से निजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। Very simply, बहुत आसानी बच्चे, grace, the gift of grace, फजल जो है दया, it's an undeserved favor from God to us. ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਆ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। And the word grace, ਫਜ਼ਲ, it appears about 170 times in the Bible. ਫਜ਼ਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 170 ਵਾਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। And it's sometimes used to referring to when people have found grace, a favor in the eyes of God. ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਉਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। And that's particularly in the Old Testament. ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ। But most of the time, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਕਤ ਕਾ ਬਾਜ਼ੂਕਾਤ it's mentioning God's grace to us through the gift of Christ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ,
ਇਹ ਫਜ਼ਲ ਆਉਂਦਾ। Here's one thing we must remember, which this verse tells us. ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਥ ਵਿੱਚ, The grace of God is a gift. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। And the moment that we need to pay somebody for a gift, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੋਹਫੇ ਦੇ, then the gift stops becoming a gift. ਫਿਰ ਤੋਹਫਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। Imagine you come to church one Sunday morning ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ and you see me ਭਾਈ ਜੋਨ ਦੇਖਦੇ ਆ, and I give you a brand new mobile phone. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਦਿੰਦਾ, I say, here you go, this is for you. ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਵਾਂ ਫੋਨ, I got this just for you. ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਰੀਦਿਆ ਮੈਂ ਇਹ। And you say, wow, thank you, John. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵਾਹ ਜੋਨ ਥੈਂਕ ਯੂ, That's very kind of you. ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। And I say, no problem. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, You're welcome. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਆ। I'm glad you like the phone. ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ। And I'll say, that'll be £700, please. ਮੈਂ 700 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। What kind of gift giver would that make me? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ? Well, certainly not a very good one. ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੂੰਗਾ। You see, God, ਪਰਮੇਸ਼ਰ in His great love and His mercy, ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦਇਆ, ਵੱਡੇ ਪਿਆਰ, ਵੱਡੇ ਫਜ਼ਲ ਚ ਹੋ ਕੇ He gives us His grace freely. ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ। Look at the last part of verse 8. 8ਵੀਂ ਆਇਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। And that not of yourselves, it is the gift of God. और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है। Here is what Paul is saying. पौलुस कहता By grace through faith ਫਜ਼ਲ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਆ। is God's gift. ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। Nothing inside compels God to save us. ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਵੇ। God saves us because He wants to save us. ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। And the Apostle Paul, ਪੌਲੁਸ he ਰਸੂਲ explains that nothing that we have done has earned us God's grace. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਕ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਇਆ ਕਰੇ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। That not a single person here ਇੱਕ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। can do anything to earn salvation. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ And ਲਈ, we will certainly never be good enough to deserve it. ਔਰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਦਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। Salvation is a gift you receive. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਦਾ, ਵਰਦਾਨ ਆ। It's not a paycheck you earn. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਮਾਈ ਆ। You earn a paycheck, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ but ਮਿਲਦੀ you ਆ, don't earn a gift. ਤੁਸੀਂ ਤੋਹਫਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। Rather, God gives us His grace freely as a gift. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੁਫਤ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਦਿੰਦਾ, Even though every single one of us are unworthy. ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ In ਹੈਗੇ। every other religion ਹਰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, and in nearly every other area of life, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ what you do is what you get. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। You work hard, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, you make the right connections, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, and you'll get promoted. ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। You work overtime, ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰੋਗੇ, then you'll get overtime pay. ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੋਗੇ। But in Christianity, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ it's completely different. ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਕ ਹੈ। And this is the beauty of our faith. ਆਹੀ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਆਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। That no man or no woman ਕੋਈ ਆਦਮੀ, ਕੋਈ ਔਰਤ has ever become a Christian through their own efforts. ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ। The only way ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ is through the work of Christ on our behalf. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। How amazing is this? ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। Jerry Bridges, ਜੇ ਡੇਵਿਡ ਬ੍ਰਿਜਿਸ he's a famous evangelical author. ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੇਖਕ ਹੈਗਾ। He said these words, ਉਹਨੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ, and I want you to listen carefully. ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। Before we can learn the sufficiency of God's grace, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, we must learn the insufficiency of ourselves. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ। The more we see our sinfulness, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, the more we appreciate grace in its basic meaning. ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। Of God's undeserved favor. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਦਇਆ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। The more we see our frailty, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਤਾਣੇਪਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, our weaknesses, ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, then the more we appreciate the grace of God. ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। God's gift is unearned. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਨਾ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। And secondly, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, God's gift is eternal. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੰਦੀਪਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। And we see this in this passage verse that we read, Romans 6 verse 23. ਰੋਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੋਮੀਆਂ 6:23 ਦੇ ਵਿੱਚ, For the wages of sin is death, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। This is a very well-known verse, ये बहुत जानी पहचानी मशहूर आयत है कि and many of us will be familiar with it. बहुत सारी जानते साथ में। And I remember memorizing this verse as a child. जो निका होंदा सीगा कहंदा मैंने याद है मैं आज चेते करदा होंदा सीगा। And I remember it also being mentioned when someone was sharing the gospel. ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਲ ਬਣਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਆयत ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। And you know something? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ As a child, this is what I heard. ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ The wages of sin is death. ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਹੈ। But that's simply the bad news. ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ, But thankfully, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ Paul did not end the sentence there. ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। Paul said the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। And what Paul, as he writes in this verse, जो पौलुस से लिखदा है वो की कहंदा हैगा, he makes a contrast between two things. दो चीज़ां दी तुलना करदा हो, What we deserve जिस चीज़ ਅਸੀਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, and what God offers to us. और जो रब ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ। What we deserve simply is death because of our sin. ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈਗੇ ਮੌਤ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ। And there's nothing we can do to compensate for our sin. ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਪਛਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ। But the good news, as Paul says, ਪਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ that God offers every single one of us a gift. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਬਖਸ਼ਦਾ, The gift of eternal life. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। But it doesn't stop there. ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। It's more than just eternal life. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈਗਾ। It's a loving, it's a deep personal relationship ਇੱਕ with our Savior. ਡੂੰਘਾ ਸ਼ਖਸੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। And it's a relationship that we can receive now, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਐਸੀ ਵੇਲੇ। not something that we need to wait. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਏ ਉਹਦਾ। Let me ask you, ਪੁੱਛਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, how many Christmas gifts do you still cherish that you received 10 years ago? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਦੇ ਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਪਏ Or 20 years ago? ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। I can remember when I was roughly about 6 years old, ਭਾਈ ਜੌਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। and of course that was a very, very, very long time. ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ। And I really wanted a bike. ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ, ਸਾਈਕਲ ਮਿਲੇ। And you know, as a young kid, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਕੇ you see people out on the streets riding ਤੁਸੀਂ bikes. ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। You see it on the cartoon channels, on the adverts, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਟੂਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ। and you look at it and you think, wow, I really want one as well. ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ। And I remember one evening, ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, I was playing upstairs with my twin sister. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ। My granddad was downstairs, ਇਹਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਬੈਠੇ। and he called us downstairs. He said, come downstairs. ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਆਜੋ ਥੱਲੇ। He said, I've got a surprise for both of you. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਤੋਹਫਾ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। And as I walked into the living room, ਜਦ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ, it was pitch black, it was dark. ਹਨੇਰਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਤੀਆਂ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ। I was thinking to myself, why are the lights? ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਬੱਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤੀਆਂ, Maybe he's trying to save the electricity. ਬਾਬਾ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ। Then suddenly he turned on the lights, ਉਹਨੇ ਬੱਤੀ ਜਗਾਈ, and in the room were 2 bikes. ਕਮਰੇ 'ਚ 2 ਸਾਈਕਲ ਸੀਗੇ। And mine one was it was a green color, ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਇਹਦਾ ਸੀਗਾ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ, and it looked like a Hulk green color. ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਾ ਜਿਹਾ ਹਰਾ ਰੰਗ ਸੀਗਾ। And believe me, it was a very cool looking bike. ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। And I remember it clearly. ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਯਾਦ ਆ। I received this gift with so much happiness, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। and I kept it for a short period. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ, But after some time, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ I became bored with it. ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉਦੋਂ। And before you know it, ਪਤਾ ਕਿਉਂ? newer bikes came out, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਾਈਸਾਈਕਲ ਆ ਗਿਆ, newer designs, ਨਵਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸੀਗਾ। bikes with lights on it. ਉਹ ਬਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। And I started focusing my attention on them. ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਵੇਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਾ ਲਿਆ।
How many presents quickly go out of fashion? ਕਿੰਨੇ ਤੋਹਫੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲੋਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ How many gifts go out of fashion because the style changes so ਕਿੰਨੇ quickly? ਤੋਹਫੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਚਾਹੀਦਾ How many presents lose their value because our taste just simply changes? ਕਿੰਨੇ ਤੋਹਫੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਦ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ I'll give you another example. ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ Look at the iPhone, ਆਈਫੋਨ ਦੇਖੋ the prime example. ਆਈਫੋਨ ਇਹ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆ New models coming every single year. ਹਰ ਸਾਲ ਨਵਾਂ ਆਈਫੋਨ ਨਿਕਲਦਾ And to be honest, ਸੱਚੀ ਪੁੱਛੋ I don't understand it. ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ I mean, the changes that they come out with, they seem to be very minimal. ਜੋ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜੇ ਮਾੜੇ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਂ ਫੋਨ But they ਨਿਕਲਿਆ make out that you need to buy it, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦੋ ਹੁਣ you know, because the camera's been upgraded, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਆ or there's an extra button, ਨਵਾਂ ਬਟਨ ਲਾਤਾ or there's simply a shortcut to go on your contacts or something like that. ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੋ And when I used to work in Birmingham city centre, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ there's an Apple store there, ਉੱਥੇ ਐਪਲ ਸਟੋਰ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਆ and as soon as a new iPhone was about to be released, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਨਿਕਲਣੇ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ the queues used to be so long. ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ And you know what, even if the weather was really bad, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ people would be queuing for hours. ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੜੇ Some ਰਹਿਣਾ people would go as far as put up a little tent. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਬੂ ਤਾਣ ਲੈਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ But why? ਕਿਉਂ Just for a phone ਇੱਕ ਫੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ that will only become old in a matter of less than probably a year. ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਫੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ And you know what, when you really think about it, ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ when you think about it deeply, ਜਦੋਂ ਸੋਚੋ ਡੂੰਘੀ if ਤਰ੍ਹਾਂ only people had the same hunger, ਇਹੀ ਭੁੱਖ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ if only people had the same desire ਇਹੀ ਇੱਛਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ for God's word ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ as they do for iPhones. ਜਿੱਦਾਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲਈ You ਲੋਕੀ know, ਚਾਹ so ਰੱਖਦੇ many ਆ people get excited. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਹ ਚੜਦਾ If only they had the same desire to come to church and hear the word of ਇਹੀ God. ਚਾਹ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ And the beauty of God's gift ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੋਹਫਾ is ਵਰਦਾਨ that ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ it ਖੁਸ਼ੀ never becomes outdated. ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ It never becomes unnecessary. ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ It never becomes uninteresting. ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ It's everlasting. ਸਦੀਪ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ It ਲਈ always holds value. ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ Not like an iPhone. ਆਈਫੋਨ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ If you've got the old model, you've lost a couple £100 probably on it. ਪੁਰਾਣਾ ਆਈਫੋਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ 200-300 ਕੀਮਤ ਘਟ ਗਈ There's no use by date stamped on Jesus Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ Once we receive Him, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ we enjoy the riches of His presence every day. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੱਕਦੇ ਆ And He's the gift that truly keeps on giving. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਵਰਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ His compassion is new every morning. ਉਹਦੀ ਤਰਸ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ For the wages of sin is death, ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ ਆ but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ Isn't that just like our amazing Father? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ To ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, give a gift that lasts forever. ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ Let me ask you, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ how many of you have been married for a long time? ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ Okay, for those who have, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ how many can order for your spouse at whatever restaurant you go to? ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਬਹਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਵੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਹੈ ਕੋਈ You know, if you go to a restaurant, ਜਿਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ you go somewhere like, say, Nando's, for example. ਨੰਦੂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ How many of you know what your partner wants to eat from there? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੰਦੂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਢਾਬੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ And how many of you can finish one another's sentences? ਔਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜੀ ਭੈਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੇ You know, every day when I finish work, ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਰੋਜ਼ I always ask the same thing when I come home. ਘਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ But sometimes I just say Jas. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ And just by saying her name, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ she knows what I'm going to say straight after it. ਉਹਨੂੰ ਜਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ Something food related. ਦਾਲ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਆ
What's there to eat? दाल कादी बनी है मां दी कि मसलां दी You know, because I always ask the same question every day. क्योंकि उन्हें पता है इन्हें आके पहला सवाल यही पूछना यार दाल कादी बनी है She knows that. उन्हें पता And you know, being in a loving relationship, एक प्यार वाले रिश्ते बच्चे बन के you get to know one another. हौली हौली एक दूसरे का पता लग जाता And what happens is you slowly become like the person that you live with. कोई ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ And you become more like the person you love without even sometimes realizing. ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ Brothers and sisters, ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ if this is true for human relationships, ਜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਨਾ then what changes will take place when you enter into a relationship with our Heavenly Father? ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਬੰਧ ਜਾਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ As you walk with God, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ you will become more Christ-like, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਰਗੇ ਬਣਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ loving, ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ forgiving, ਦੇਣ ਵਾਲੇ patient, ਸਬਰ ਵਾਲੇ and your relationship will be like no other. ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵਰਗਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ It will be an everlasting relationship. ਜੇ ਅਕਸਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ You see, God is complete. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਪੂਰਾ ਆ He doesn't need to grow or mature at all. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ ਘਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ In Malachi chapter 3, verse 6, ਮਲਾਕੀ 3:6 it says, For I am the Lord, I do not change. ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ The character of God will never change. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ Jesus Christ is the same yesterday, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੱਲ today, ਅੱਜ and forever. ਔਰ ਅਬ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਯਕਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗਾ God is the same all the time. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ Yesterday he was God, ਕੱਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀਗਾ today he is God, ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ tomorrow he will be God, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ and ਹੋਊਗਾ forevermore. And forevermore. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋਊਗਾ And the beauty of it is ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪਤਾ that ਕੀ ਹੈ God planned way ahead. ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ He planned way ahead to give you this very best gift of eternal life. ਆਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੋਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ God went shopping long before you were born ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ to give you this gift ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਦੇਵੇ for eternity. ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਕਾਲ ਦੇ ਲਈ And thirdly, ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ God gave of his best. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ His one and only son. ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ And as we all know, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ John ਨੂੰ 3:16, we all should be familiar ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ with ਚਾਹੀਦਾ this verse. ਯੋਹੰਨਾ 3:16 ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ The core of Christianity, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜੜ ਆ that God sent his only son ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ to die for us. ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਰਨ ਦੇ ਲਈ So whoever trusts in him ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ will not perish. ਹਲਾਕ ਨਾ ਹੋਵੇ This is a one sentence summary of the gospel, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇੱਕੋ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ the heart of the Bible. ਇੰਜੀਲ ਦਾ ਦਿਲ And brothers and sisters, if you know nothing of the Bible, ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ you can start here. ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ And if you know a lot about the Bible, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈਗਾ then return to this verse. ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓ Remember it, remind yourself of ਇਸ it. ਆਇਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ Remind of yourself that of God's love for this world, ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਕੀਤਾ a love that is beyond human description. ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ God wanted to show that he's not a taker, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ but he is a giver. ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ And ਆ a very liberal giver. ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ In 2 Corinthians chapter 9 verse 15, 2 Corinthians 9:15 ਵਿੱਚ Paul writes, ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ Thanks be to God for his indescribable gift. ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈਗਾ In 2 Corinthians 9, 2 Corinthians 9 Paul is encouraging the Corinthian church. ਪੌਲਸ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ He's encouraging them to live and to give graciously. ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਓ ਔਰ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ And he ends the chapter ਚੈਪਟਰ ਖਤਮ in ਕਰਦਾ verse 15 15 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ with a reminder of God's gift. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ And where Paul is saying thanks be to God, ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ he's shouting words of praise. ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ
These are words of rejoicing, of praise and thanksgiving. ਇਹ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ, ਉਹ ਜੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ ਆਨੰਦ ਦੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਦੇ। And the indescribable gift ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, is the gift of God's own Son. ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖੁਦ ਆਪ। It's so great that it cannot be explained by words. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ। It's just beyond our understanding. ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਆ। And you know something? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਝ? So many parents, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ they tell their children at this time of the year, ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, they tell them about Santa Claus. ਸੰਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ You ਨੂੰ। know, and they get their children very excited for Santa Claus. ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਜਾਂਦਾ ਸੰਤੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ। You know, and I've heard some occasions where people have put milk out and cookies and food the night before. ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਬਿਸਕਿਟ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਰੱਖਦੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕਿ ਸੰਤੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵੇ। Yeah, pretending that Santa Claus is going to come down the chimney. ਚਿਮਨੀ ਖਾਨੀ ਸੰਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਤੋਹਫੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚਲ ਜਾਣਾ। And the focus of Christmas becomes centralized around Santa Claus. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾ ਕਲੌਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। But if only that same enthusiasm, ਉਹੀ ਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੇ ਲਈ, that same desire ਉਹੀ ਉਮੰਗ, ਉਹੀ ਇੱਛਾ, ਉਹੀ ਚਾਅ was shared to parents to their children about Jesus. ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, About God sending his one and only Son, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, and about what we can receive in Christ. ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। Here's what they say about Santa Claus, ਪਤਾ ਸੰਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ, and I'll contrast this to what they say about Jesus. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ So ਕਹਿੰਦੇ here's ਆ। what they say about ਇਹ ਦੋਨਾਂ Santa. ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸੁਣਿਓ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ। Most of you've probably heard this. ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਹੋਗੇ ਕਈਆਂ ਨੇ। You better watch out. ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, You better not cry. ਰੋਵੋ ਨਾ, You better not pout. better not। I'm telling you why. ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੋਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ। Santa Claus is coming to town. ਸੰਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ, He's making a list. ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, He's checking it twice. ਦੋ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। He's going to find out who's naughty and nice. ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। Santa Claus is coming to town. ਸੰਤਾ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। Now listen to what is said about Jesus Christ. ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਤੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। I shall lift forever my eyes to Calvary, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ ਕਲਵਰੀ ਵੱਲ, to view the cross where Jesus died for me. ਉਹ ਸਲੀਬ ਵੱਲ ਤੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵੇਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। How marvelous the grace ਕਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਦਇਆ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਆ, that caught my falling soul. ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। He looked beyond my faults ਉਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ and saw my needs. ਔਰ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਉਹਨੇ। Look at the difference. ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। Yet Santa seems to be put more in the spotlight than Jesus. ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕੀ ਸੰਤੇ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। So brothers and sisters, ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ, as Christmas is approaching, ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, what do we all need to do? ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? What we need to do is we need to keep our eyes focused on Jesus. ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਰੱਖੀਏ। You know, it's not wrong to have nice food and gifts at Christmas. ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ, ਅੱਛੇ ਤੋਹਫੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ, ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ You know, ਹੈ। there's nothing wrong with having a turkey. ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ। However, when people replace Jesus ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ and they replace him with traditional images and idols, ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, and they forget to glorify God, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, brothers and sisters, that's wrong. ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। When the whole Christmas decorations ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, and the gifts and the food, ਤੋਹਫੇ, ਖਾਣਾ, when they become the main focal point of ਜਦੋਂ Christmas, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਲਈ, that is wrong. ਇਹ ਗਲਤ ਆ। Instead of keeping the true meaning of Christmas in its proper perspective, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। so many of us, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ believers or non-believers, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਔਰ ਅਨਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, so many of us can get caught up at this time of the year, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਾ। and we can be wrapped up in the world's way of celebrating, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। and it's no coincidence ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ that the world would rather say Merry Xmas. ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਪੂਰੀ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਰੀ ਐਕਸਮਸ ਕਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। The world wants to take Christ out of Christmas. ਦੁਨੀਆ
ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ So you'll forget the true reason. ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ I remember when I started working, work with the police, so it's been about 3 years. ਭਾਈ ਜੋਨ ਮੈਂ ਯਾਦ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ 300 ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ And at Christmas time, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵੇਲੇ some of my colleagues gave me some cards. ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ And some, not all, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਗੀਆਂ ਨੇ they wrote inside the card, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ Happy Xmas. ਹੈਪੀ ਐਕਸਮਸ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ And I just felt so uncomfortable seeing this. ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ So I kindly approached those who wrote Xmas. ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਮਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ And I explained why Christmas should always have Christ. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ Brothers and sisters, ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ this is our duty. ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ Our duty to stand out from the world. ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਖੜੇ ਹੋਈਏ Our duty to stand firm for Christ. ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ To explain the gospel to others, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੀਲ ਸਮਝਾਈਏ but to explain it in a loving way. ਪਰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ To ਸਮਝਾਈਏ explain in a way that glorifies ਇਸ Christ. ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈਏ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ And if you received any card saying Happy Xmas ਜੇ inside, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਦੇਵੇ ਨਾ ਜਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ ਕਿ ਹੈਪੀ ਐਕਸਮਸ then I encourage you to explain to those ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ who have given you the cards ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਉਹ why Christ should always be kept in Christmas. ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ Explain to them what Jesus did. ਸਮਝਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ Share the gospel, ਇੰਜੀਲ ਵੰਡੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ but do it with love ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ in a right way. ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ So let me ask you this morning, ਸੋ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ have you received the greatest gift of all time? ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ The gift that is unearned, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ the gift that is eternal, ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪਕ ਹੈਗਾ the gift that is ਉਹ indescribable. ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ And for those of us who have, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ a challenge for you this morning. ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ Have you introduced other people at this time of the year? ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ Have you introduced them to the greatest gift that they can receive? ਕੀ this ਤੁਸੀਂ Christmas? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਹਫੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈਗਾ And as you prepare to spend Christmas with your friends and your family, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ I strongly encourage you ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ not to only share gifts, ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੋਹਫੇ ਨਾ ਦਿਓ but share to them the reason why we celebrate. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੋਹਫੇ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ And brothers and sisters, ਭਰਾਵੋ ਭੈਣੋ don't get caught up in the world's way. ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਿਓ Keep Jesus in focus. ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ And remember to share this with your kids, that ਯਾਦ Jesus ਰੱਖੋ। is the focus. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਤੋਹਫੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖੋ ਆਮੀਨ Thank you for listening to this message. For further information, visit www.emmanuelhansworth.org.uk.